أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل السؤل ومأمول، وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والتابعين يوم الدين، خصوصا إلى روح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي، سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجر، والشيخ حجم الكشف الأنور بن هاجي إسماعيل، والشيخ زين العلمي، والشيخ عبد القادر حسن، الشيخ عبد القادر وحاجي الشيخ مشعراني، ولشيخنا حاجي حسين قدر وابي وجري، وشيخنا حاجي مشروني عبدان، وشيخنا حاجي محمد سمان موليا، وشيخنا حاجي محمد زيني عبد الغني، وشيخنا حاجي محمد، وإلى أرواح جميع شيخنا مع أرواح والدينا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم من ربي المحب بالرحمة والمغفرة، وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونورهم وأسرارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وفي عافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروح الجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، أن الله يدخلنا وإياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى وبسلام الصالحين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبارك في الدارين آمين. Fadilatu lailatin nisfi min Sya'ban. Ini fadilat kelebihan malam separuh dari bulan Sya'ban. Malam separuh, malam setengah. Insyaallah tahun ini, bulan ini jatuh pada malam Senin di muka ini. Ahad malam Senin. Tanggal 15 Sya'ban. Beberapa hadis Nabi yang kita ambil dari beberapa kitab, Kanzun Najah was Surur, kitab Fawaidul Mukhtarah, Nuzhatul Majalis, Durratun Nasihin, dan kitab Qurratu Uyunin Nazirin. Kanzun Najah was Surur Syekh Abdul Hamid Kudus, Fawaidul Mukhtarah Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, Nuzhatul Majalis Qurratu Uyunin Nazirin Syekh Muhammad Najih Maimun. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, atani Jibrilu, telah datang kepadaku oleh malaikat Jibril alaihissalam, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malaikat Jibril langsung malam nisfu Sya'bannya datang kepada Rasulullah. Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu hadhihi lailatun, wahai Nabi Muhammad, malam ini adalah lailatun, malam, tuftahu, dibuka, fiha, padanya, abwabus sama, pintu-pintu langit. Nah, menjadi malaikat Jibril, malam ini dibuka pintu-pintu langit. Yang langit itu berpintu lah. Di Quran ada ayat abwabus sama, pintu-pintu langit. Dalam Isra Mi'raj Nabi malaikat Jibril minta bukai. Wa abwabur rahmah, dan dibuka lagi pintu-pintu rahmat. Faqum wa shalli, faqum,
maka pian ujar malaikat Jibril, qum tu bangun, artinya sembahyang. Qum tu qama yaqumu, ya, sembahyang maksudnya. Qum tu asal mana bangun sembahyang. Tapi bisa juga biar kada sembahyang beribadat. Nah, karena di sini sambungannya wasalli, jadi sholli. Beribadat pian malam ini ujar malaikat Jibril, warfa' ra'saka, dan angkat kepala pian, tengadah menengadah maksudnya. Wa yadaika, dan dua tangan pian, ilas sama kemana? Ke langit. Nah, ini orang berdoa tuh kiblat orang berdoa tuh semuanya langit lah. Nah, itu ya bisa juga kita kan ke kiblat. Faqultu, maka ujarku, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, ma hazihil lailatu, malam apa ini? Nah, ini permulaan sama sekali lah, sebelumnya belum ada. Malam apa sekarang ini? Faqala, malaikat Jibril berkata, hazihi lailatun, malam ini malam yuftahu fiha, dibuka padanya salasu mi'ati babin, 300 bab, 300 pintu, minar rahmati wal maghfirah, daripada rahmat dan keampunan Allah. Jadi malam itu dibuka 300 lah, 300 pintu rahmat dan 300 pintu keampunan. Nah, malam nisfu Sya'ban. Fayaghfirullahu ta'ala, maka memberikan ampunan Allah Ta'ala. Nah, li jami'i, bagi semua orang, li jami'i man, semua siapa aja, ada pengecualiannya, nang la yusyriku billahi syai'a, orang yang tidak syarikat, orang yang tidak mensekutukan Allah. Bukan musyrikin kada dapat keampunan, orang musyrik musyrikin mensyirikatkan Allah, orang yang syirik. Nah, kemudian illa pulang, melainkan lagi man kana sahiran, sahir, tukang sihir, ilmu black hitam, au kahinan, atau dukun. Nah, dukun lah, dukun nang bersahabat lawan jin. Ada dukun bersahabat jin tu ada. Jadi apa jin aja. Au musahinan, atau orang yang berbantah dalam masalah dunia. Musahin itu berbantah dalam masalah dunia lah. Kalau dalam masalah agama, misalnya ada orang main judi, lalu kita bantah, itu kada apa-apa, boleh. Orang minum keras, mabuk-mabuk, kita bantahi, kada apa-apa. Orang kada sembahyang, kada ditagur, kada dicapai, biar aja kada apa-apa. Nah, itu dalam ini musahin dalam masalah agama, dalam masalah dunia aja. Dengki, nah itu orang berbantah. Au mudminu khamri, au man kana sahiran, au mudmina khamrin, atau orang yang mengakali minum khamar. Nah, itu kada dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Au musirran ala zina, atau terus menerus musirran itu mengerjakan perzinahan. Nauzubillah. Nah, zina. Nah, kada dapat keampunan juga. Au akilar riba, atau pemakan riba. Hutang duit bayar duit belabeh riba. Hutang duit bayar duit belabeh riba. Nah, anu belabeh itu maksudnya ada akad sebelumnya. Lamun kita berhutang duit, kemudian diutangi orang 1 juta, bayar juta juga kena 1 juta aja bayar, dibayar 1 juta. Begitu, ini aku melebihi 100.000, sekadar ucapan terima kasih. Itu kada apa-apa tak. Tapi jangan pada bedolo, aku butang kena aku bayar. Nah, itu nang riba. Itu sedikit dalam masalah riba tak kena. Nah, kita teruskan. Au aqon liwalidai, atau orang yang akon, orang yang durhaka kepada ibu bapa. Nauzubillah, ya juga kada dapat keampunan malam itu. Au namaman, atau namam. Namam itu bahasa kampung adu wasah, adu domba, kata cuma adu orang berkelahi, orang
pender sini pakalahi ketujuannya melihat orang kada berakuran dah. Nah, ya kada dapat ampunan juga. Au qati'a rahimin, atau orang yang memutuskan hubungan rahim, silaturahim. Ya juga. Fa innaha ulai, maka bahwasanya mereka itu la yughfaru lahum, tiada diampuni bagi mereka, hatta yatubu, sehingga mereka itu mau taubat. Taubat itu bampih artinya. Taubat itu kan stop, menyesal, berjanji, menyesal, berjanji kada nak mengulangi lagi. Itu taubat ya. 3. Kalau manusia mengembalikan hak, wa yatruku, dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang tadi. Mendengar itu, fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, lalu sidin sembahyang. Keluar situ maksudnya ke masjid lah, ke masjid ya. Keluar pada kamar lalu ke masjid. Wa baka fi sujudihi, dan menangis Rasulullah dalam sujud. Nah, Nabi sujud, di sujud sidin menangis. Wa huwa yaqul, sambil membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika. Ya Allah, ulun berlindung lawan pian daripada iqabik, siksa pian, wa sukhtika, dan kemurkaan pian. Wala uhsi sana'an alaik, ulun tidak bisa menghinggakan pujian alaika lawan pian. Anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana pian memuji lawan zat pian sendiri. Falakal hamdu hatta tardha, maka bagi pian ya Allah segala puji. Falakal hamdu, bagi pian segala puji, hatta tardha, sampai pian, sehingga pian ridho. Nah, falakal hamdu itu dia membaca Nabi lah. Jadi bagus juga malam itu dibaca nih doa nih. Baik dalam sujud juga bisa juga menghafal, kada hafal biar aja kada sujud. Nah, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtik, la unsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, lakal hamdu hatta tardha. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan isnad dari Siti Aisyah. Sebutkan dalam kitab Muttadir Rabih, kitab Targhib, dan lagi Imam Balghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Di banyak kitab-kitabnya ini disebutkan ini oleh Syekh Muhammad Najih Maimun dalam kitab Qurratu Uyunin Nazirin. Nah itu. Jadi hadisnya ada, cukup aja, lengkap aja dah. Kemudian yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yanzilu, turun. Nah, siapa orang turun tu ya? Tuhan lah turun. Tuhan laisa kamitslihi syai'un, ya. Maksudnya rahmat Tuhan turun atau utusan Tuhan. Di situ ada takdir. Innallaha ta'ala, inna Rasulullah, utusan Allah Ta'ala, yanzilu, turun, malaikat-malaikat turun, atau rahmat Tuhan turun, lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia yang langit pertama. Nah, fayaghfiru, maka memberikan ampunan Allah, li aksara, lebih banyak, min adadi sya'ri gonamin, dari hitungan bulu kambing, qabilati Bani Kalbin, kabilah Bani Kalbin. Di Arab tuh ada satu kelompok ngarannya Bani Kalbin, bubuhan Bani Kalbin tuh sekampungan tuh bingung kambing aja. Berapa ratus kambingnya, berapa bulunya. Nah, itu. Jadi Allah menurunkan keampunan sehitungan bulu kambing. Hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari Siti Aisyah. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Syekh Abdul Hamid Kudus pengarangnya nih. Beliau mudarris, pengajar di Masjidil Haram, orang Indonesia lah. Syekh Abdul Hamid diam di Mekah sidin. Nah, mengajar di Masjidil Haram. Kitab sidin karena Kanzun Najah was Surur. Nah, ini isinya qala fatil ikhwan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda Rasulullah SAW, innallaha yaghfiru, bahwasanya Allah memberikan keampunan li jami'il muslimin, bagi sekalian orang-orang Islam, pitilkal lailati, pada itu malam nisfu Sya'ban, semua orang Islam dapat keampunan, illa, kecuali. Nah, ada illanya. Nah, kada dapat keampunan likahinin tadi, kahin, dukun sahabat jin, sahir, tukang sihir, musahin, orang yang berbantah, au mudmin khamrin, orang yang mengakali minuman keras, au akin liwaliday, orang yang durhaka ibu bapa. Nah, kemudian sarada nahwa dzalika minal hadis, dari kumpulan beberapa hadis ada lagi tambahan-tambahan. Nya sampai kena jumlahnya 24 golongan yang kada dapat tu. Nah, qad ijtama'a min riwayat annal mahjubin, orang yang didinding, anil maghfirah, daripada keampunan, war rahmah, dan rahmat, musyrikun, orang yang musyrik tadi, musahin, berbantah, wa isyar, nah ini cukai nih, cukai, orang yang kata mencukai, tukang cukai, wa qatil nafsin, orang yang membunuh diri, membunuh orang, kada dapat keampunannya. Qati'ur rahimin, pemutus silaturahim, wa musbilul izar, dan tambahan lagi, musbil itu orang yang meulur, izar asal mana tapih, pakaian beulur, behiritan pakaian. Tapi ada pang anunya, khuyala itu sombong, behiritan baju lah, banyak bisi baju bang, banyak bisi pakaian, jadi behiritan kada apa-apa. Itu ada sifat sombong. Kita kada jangan nyopang, biar kada sombong, jangan juga kalau bisa pakaian jangan sampai jangan sampai tak ulur, behiritan lah, kayak gitu. Jangan kayak itu tah. Kan itu biarnya kada sombong, yang kada boleh, jangan juga. Musbirul izar katanya. Nah, kemudian wazanin, orang yang berzina, syaribun, orang yang minuman keras. Nah, ya toh, qatat namam, sama adu domba. Nah, musawir itu pematung, tukang patung, ngulah patung. Nah, itu kada masuk keampunan juga. Nya patung itu kan timbul toh. Sama kalau gambar kalonya kada kerasaan anunya tuh kada apa-apa. Tapi kalau ada gambar kerasaan dijapai anunya tuh, nah itu kada boleh juga tuh. Relief kah modern anu tuh. Lah. Jadi itu pun ada sebagian ulama juga nang biar gambar kada mau juga. Oh, ada juga. Jadi nang kada boleh nang timbul dijapai kekerasaan tuh nah. Itu kada boleh. Apalagi nang patung maginnya lah. Nah, nang maulah kada dapat keampunan, nang ada di rumahnya patung. Nah, mantara juga bisa kada dapat juga lah. Karena ada di dalam hadis, malaikat kada masuk ke rumah, nang di rumah itu ada anjing dan patung. Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi suratun aw kalbun. Itu kalau kada salah hadis yang itu. Malaikat rahmat kada masuk ke rumah, nang di rumah itu ada anjing, kalbun, aw suratun. Nah, suratun itu apa? Situ ulama beda-beda pendapat. Ya, nang suratun ada ulama nang keras, pokoknya gambar apa aja. Oh, itu nang keras lah. Ada nang ulama nang ta'anu, gambar nang patung nang kerasaan dijapai itu nah. Kerasaan itu kada boleh. Nah, jadi nang membuatnya sudah kada dapat keampunan, nang di rumahnya ada tuh bisa kada dapat jatuh, malaikat rahmat kada masuk. Kemudian lagi wa mudribun fit tijarah, dan orang yang menipu dalam jual beli. Nah, kada dapat keampunan juga. Berjualan tapi bertipu timbangan, mengurangi timbangan, takaran dan lain-lain. Wa mubtadi' dan ahli bid'ah. Bid'ah nang dolalah. Lah. Orang ini bid'ah, mengerjakan bid'ah nang dolalah. Men bid'ah nang nya bid'ah sebenarnya bagi bid'ah itu ada 5.
kada nang dolalah aja pang lah, ada bidah nang kada dolalah balah, ada nang apa bidah yang wajib ada, nang sunat ada, nang harus ada, nang dolalah nang sesat ini nang kada boleh. Nah, mubtadi. Wa rafidi, dan lagi kada dapat keampunan rafidi. Rafidi itu orang yang membenci sahabat. Ada yang mengatakan di sini rafidi itu Syiah. Karena Syiah itu nyalon Sayyidina Abu Bakar kada ketujuh, dan Sayyidina Umar kada ketujuh, ini si kuangan ketujuhnya Sayyidina Ali aja. Nah, Imam Hasan, Imam Husain itu aja. Nang lain-lain, nah itu kada boleh juga. Kita kada boleh. Semua sahabat itu ridwanullahi alaihim. Itu ridha Allah kepada semua sahabat Nabi Muhammad. Nah, kalau melebihi kasih kepada Sayyidina Ali kada masalah, melebihi kasih. Ini kada, Sayyidina Ali disayangi benar, dimuliakan benar, tapi yang lain Sayyidina Abu Bakar disumpahi. Nah itu orang Syiah tu lah, Rafidi katanya Syiah. Bi qalbihi syahna, dalam hatinya ada permusuhan lis sahabati, bagi sahabat. Nah itu kada dapat keampunan juga. Hati-hati ya, ini Syiah ni mulai jauh sudah masuk ke Indonesia ni lah. Maka Syiah itu ada satu amaliyahnya, ngarannya berpura-pura ahlu sunnah. Oh, padahal isinya sih ada tuh, oh kisahnya kisah sebenar itu ada sambatannya tuh, ada ngarannya apa, taqiyah, ngarannya taqiyah, nya berpura-pura no. Jadi kita nang kada tahu dikiranya orang ahlu sunnah nih, sekalinya tunggal di kita nya mano. Nah, nauzubillah min dzalik. Taqiyah ngarannya itu. Kalau malam Muharram, nah nang Sayyidina Husain di Karbala itu ada, kalau acaranya itu acara nang betangisan macam-macam itu, ya itu di antaranya itu Syiah juga. Nah pokoknya bubuhan ini kada dapat keampunan. Wa zada ba'dul masyayikh, dan lagi menambah oleh sebagian syekh nang kada dapat keampunan lagi berdasarkan beberapa hadis Nabi, sariqun, pencuri, maling, sariqun, wa syahiduz zur, saksi palsu, saksi tapi palsu. Oh, demi Allah aku naik saksi si anunya nang bujur ini padahal salah, berdusta. Itu syahiduz zur, katanya kada dapat keampunan juga. Wa dayus, nah dayus itu seseorang suami atau seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah lah dayus ngarannya orang Muslim. Napa sambatannya itu dayus itu? Membiarkan anak gadis bergaul, pacaran macam-macam. Ya toh bini ya juga toh lihatkan aja orang menang kada mahramnya bergaul loninya, melihatkan rela, senang, ridho, ada yus ngarannya itu. Sini apa sambatan sini? Oh mucikari germo, ini lebih lagi nih, ini tukang anu nang di rumah anu situ. Itu lebih lagi termasuk orang nang germo tadi, membiarkan abahnya nih, si abah melihatkan anak seorang begaul lawan laki-laki lain, itu masuk germo aja itu. Nah, kayak madu juga ngarannya. Nah, kada dapat juga itu. Kemudian qati'ut tariq, asal mana pemutus jalan. Sini perampok lah. Qati'ut tariq, perampok. Nah, maling sudah tadi. Perampok tuh berhadapan. Wa sahibul ghibah, dan orang yang ghibah, menyambati orang gawian lah. Nah, menyambati orang aja gawian. Nah, wal muamalah bi khid'atin, dan orang yang bermuamalah, berjual beli dengan tipu menipu. Nah itu. Jadi berapa semua jumlahnya? 24 sini nah. 24 golongan nang kada dapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban. Kecualinya tobat tadi. Nah itu hadis yang ketiga.
Kemudian hadis yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, jalan Nabi, faqumu lailaha, maka berdirilah, beribadahlah kamu lailaha di malamnya, ibadah. Wasumu naharaha, dan puasa esok harinya. Jadi malamnya beribadat, siangnya puasa. Nah, itu barang dulu lah, ingin malam nisfu Sya'ban dulu barang semalaman kita. Ada kaum pemakai orang nang saban malam, nah kayak sidin semalam nang disiksa semalam. Ya Allah, semalaman aja sidin beribadat di bulan Sya'ban, siangnya puasa. Nah itu. Fa innallaha ta'ala yanzilu fi tilkal lailah, maka bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan utusan malaikat fitil kalailati, pada malam itu, ila sama'id dunya, ke langit dunia, inda ghurubi syamsi, ketika matahari tenggelam, pas maghrib tah, turunan malaikat-malaikat Allah. Nah, fayaqulu, malaikat menyampaikan firman Tuhan, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta? Ayo, siapa nak minta malam ini? Minta apa aja? Minta nang Jepang lah, minta nang dibolehkan, jangan minta nang ada boleh. Fa'utihi su'lahu, maka aku siap memberikan permintaannya, apa aja yang minta. Nah, kita malam itu banyak-banyak minta, kalau macam-macam ya, minta husnul khotimah nang nyata dulu lah, minta iman kuat barangnya. Hal min mustaghfirin, adakah nang meminta ampun? Fa'aghfiralahu, aku siap mengampuninya, jar Tuhan. Nah, siapa minta ampun? Hal min mustarzikin, adakah nang minta rezeki? Fa'arzuqah, aku siap memberikan rezeki. Ala kaza, di hadis lain ada ala kaza, adakah lagi, ayo siapa lagi, minta apa, ayo minta apa. Hatta yatul al-fajru, pengumuman itu mulai matahari tenggelam sampai terbit fajar semalam suntuk, malaikat bono. Ayo siapa. No, jadi kita malam itu biar kada mendengar pang. Kita kan mendengar pang malaikat itulah. Nabi kan mendahkan nih. Tapi kita tahu malaikat disuruh Tuhan, ayo siapa lagi. Nah, oleh sebab itu kita malam itu banyak-banyak berdoa. Nah, Ibnu Majah, Ibnu Majah, ini hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan. 1388 dari Sayyidina Ali. Kemudian Imam Asbihani dari Sayyidina Ali juga dalam kitab Targhib. Nah, yang kelima, rawahul Asbihani fit Targhib an Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Telah meriwayatkan Imam Asbihani dalam kitab Targhib dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bersabda, man ahya layalil khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupi malam-malam yang 5, wajib baginya surga. Menghidupi malam yang 5, wajib baginya surga. Apa maksud menghidupi itu? Ujar Datuk Kelampayan dalam kitab Sabilal Muhtadin semalam, waktu membaca apa kita menghidupi itu, sekurang-kurang menghidupi sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, itu paling kurang menghidupi malam. Nah, kada guringnya asalnya itu kada guring, banyak bangun pada guring, dan bangunnya beribadat. Ibadat itu macam-macam lah. Malam nang 5 itu apa? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam tanggal 8 bulan Zulhijjah, karena Tarwiyah. Lailatul Arafah, yang kedua malam Arafah, betate itu malam 9 Zulhijjah. Wa Lailatul Nahar, nah 3 itu 8, 9, 10 Zulhijjah, betate malam itu. Wa Lailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah, ya kena bulan puasa nah. Nah, walailatan nisfi min Sya'ban, dan malam Senin ini kan malam nisfu Sya'ban. Ini terdapat dalam kitab Kanzun Najah was Surur, hadis ini. Nah, kemudian yang keenam, akhrajas Suyuti, telah mengeluarkan Imam As-Suyuti
Jalaluddin Abdurrahman, Syekh Abdurrahman As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Dalam kitab Jami'us Shaghir dari Ibnu Asakir dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'watu, tidak ditolak padanya doa. Dalam 5 malam itu kada ditolak doa, diterima atau kalau ditolak? Ternyata kada ditolak dulu. Pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Sudah malam pertama Rajab, berdoa situ kada ditolak. Yang kedua, lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, lailatul Jumat, malam esok. Malam esok malam Jumat lah. Mana ini saben minggu, kalau malam Jumat saben minggu, malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Semuanya setahun sekali nah. Nang saben minggu malam Jumat. Oleh sebab itu kita malam Jumat bagus-bagus banyak doa. Walailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Walailatul Nahar, dan malam hari raya Idul Adha. Nah, kanzun najah wasurur. Yang ketujuh, kana Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, adalah Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali yufarrigu nafsahu lil ibadah. Yufarrigu itu apa bahasa kita? Asal melapangkan diri. Orang bisa konsentrasi. Nah, konsentrasi, mengkonsentrasikan diri sendiri untuk ibadah fi arba'i layalin minas sanah, pada 4 malam setahun. Jadi dalam setahun 4 malam itu sidin spesial, malam itu semalam suntuk. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sudah sahabat, sepupu Rasulullah, pulanglah, ibadat pulanglah. Sini Ali nih, yola, mana sepupu Nabi, yola, minantu pulang, khalifah pulang. 4 malam sirin semalaman beribadat je. Awalul lailatul min Rajab, pertama malam pertama Rajab. Yang kedua, ketiga, malam 2 hari raya. Yang keempat malam nisfu Sya'ban. Nah, kitab Manhajus Sari, Tazkirun Nas Al-Mutarah. Nah, kemudian yang kedelapan, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaqulu, berkata Syekh Abdul Qadir, Lailatul nisfi min Sya'ban afdalu hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban itu malam yang paling afdal sesudah malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar, itu bulan puasa Ramadan. Nah, kemudian di bawahnya ya malam nisfu aja sidin, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Imam As-Subki yang ke-9 menyebutkan, Imam Subki, anna lailatul nisfi Sya'ban tukaffiru dzunuba sanatin. Beribadat di malam nisfu Sya'ban itu menghapus dosa setahun. Setahun dosa dihapus. Wa lailatul Jum'ati, dan beribadat di malam Jumat, tukaffiru dzunubal usbu', menghapus dosa seminggu. Jadi untuk dosa seminggu malam Jumat. Nang setahunan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar, nah ini nang paling mulia malam, tukaffiru dzunubal umri, menghapus dosa seumur hidup. Luar biasalah malam Lailatul Qadar. Nah, tapi alhamdulillah kita malam nisfu Sya'ban setahun ya Allah. Nah, amin. Mukasabatul qulub, nah al-fadlul mutarah. Nah, ini amalan nang kita amalkan di Matapura, di Kalimantan, di mana-mana. Ini nah. Hadhihi tariqatul Habib, ini tariqat amaliyah Habib Hasan bin Qutbi Ibnul Qutub bin Qutub Wali Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Anak Habib Alawi Al-Haddad, ngarannya Habib Hasan. Amaliyah sidin ya ini nah. Nang kita di Matapura untuk mengamalkannya. Yuqra'u surat Yasin salasa marrat, dibaca surah Yasin 3 kali, ya kan? Sembahyang maghrib dulu, sembahyang maghrib berjamaah,
baik dilanggar-langgar atau di mana di masjid, tuntung sembahyang maghrib, kemudian berwirid, lalu membaca Yasin 3 kali, baca Yasin 3 kali. Al-ula dengan niat masing-masing, dengan niat biniyati tulil umur, dengan niat panjang umur, minta panjang umur, tapi ada beputing, jangan panjang-panjang aja. Ma'at taufik lil ibadah, serta taufik bil ibadah, minta panjang umur dalam taat ibadah. Nah, bagus tak? Biasanya diumumkan, mari kita berniat masing-masing. Ya Allah ya Tuhanku, ulun minta berkat baca surah Yasin, pian panjangkan umur kami dalam ibadat. Al-Fatihah, baca Fatihah sekali, bagus. Nah, berniatlah. Ujar Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu untuk apa niat kita? Untuk apa aja? Nah, ya itu. 1, baca Yasin. Baca Yasin jangan laju-laju, jangan aja, santai aja. Ya kalau ini baca Yasin bunyi nong, salahnya kena lah. Biar aja lambat sedikit tapi bujur. Wajah amin aqsa, jangan wajah amin aqsa, wajah amin aqsa jatuh panjang, ya tuh mat wajib tuh wajah amin aqsal Madinah. Ini baca Yasin kejadian kecepatan wajah amin aqsal Madinah. Salah itu lah. Jadi hati-hati bacaannya, bujur-bujur, biar aja galai. Masalah Isya terlambat sedikit kepada Bapak. Itu contoh lah. Nah, baca tuntung baca Yasin, lalu berdoa. Ada Allah doanya dalam kitab banyak Senjata Mukmin, Syekh Sun Qadri, Guru Sun Qadri, Abu Guru Imdad, ya aja tuh ada doanya. Baca doanya, cukup sih kong berdoa, nang lain mah aminakan. Amin, amin. Nah, panjang jo doanya tuh. Kemudian tontong nang kedua, as-saniyah biniyatil ismah minal afat wal ahad wa sa'atir rizqil halal. Dengan niat minta pemeliharaan daripada segala macam penyakit, minta jauhkan daripada bala bencana, malapetaka dan penyakit. Nah, mulai nisfu tadi nih sudahlah. Nah, setahunan nih penyakit. Alhamdulillah, untung berdoa leh, minta peliharakan, jauhkan, maksud jauhkan daripada penyakit, bala bencana, malapetaka. Nah, dan minta luaskan rezeki yang halal. Rezeki itu nang penting halal, biar luas banyak kan Bapak, nang penting halal. Halalnya itu lah. Nah, Al-Fatihah, baca pelong Fatihah sekali. Nah, baca Yasin, tuntung baca Yasin, baca pelong doa nih. Nah, yang ketiga, as-salisa liginal qalbi wa husnil khatimah, minta terkaya hati dari segala makhluk. Ini ada orang bertakon, apa aja maksud kaya hati dari makhluk itu apa garang aja? Kaya hati dari maksudnya jangan ada ketergantungan dengan makhluk. Macam-macamnya makhluk, gaji makhluk, perumahan makhluk, toko makhluk. Semua usaha-usaha itu makhluk. Jangan bergantung di situ. Kita hanya bergantung kepada Allah. Atas cara aja jalan Tuhan memberi itu macam-macam bang lah. Jadi hati jangan lawan makhluk, bergantung lawan yang maha kuasa. Nah, situ tuh hati bang lah. Jangan penderan kan Bapak. Sorong biar saya penderan hati kita. Nah, jadi kaya hati dari makhluk, 1. Jangan ada gantung dengan makhluk. Wa husnil dan minta husnul khotimah. Nah, baca pulang Yasin. Nah, itu doa. Nah, tuntung 3 kali. Lalu sembahyang Isya. Nah, ini penting nih, sembahyang Isya berjemaah. Man shallal Isya fi jama'atin faka annama qama nisfal lail. Siapa sembahyang Isya berjemaah sama setengah malam. Artinya umpamanya guring aja lah. Ya, cuma rugi juga sama setengah malam. Mun sembahyang subuh kena pulang. Nah, semalaman, jadi semalaman setengah. Tuntung sembahyang Isya. Nah, biasanya disambung ada pulang sembahyang tasbih lah. Nah, bagus sembahyang tasbih itu. Sembahyang tasbih itu 4 rakaat tapi 2 kali salam. Bisa jopang 4 rakaat sekali, tapi bisa nyanyuk lah, mun 4 rakaat nyanyuk ngeri bisa. 2 aja cukup. Aku sembahyang sunat tasbih 2
2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ya, apa hukumnya sembahyang tasbih berjamaah? Sunnatkah? Kada. Cuma bagus. Kalau kena itu kalau sunat ya. Iya bujur. Cuma bagus supaya ingat bimbe-imbe ya Allah. Nah, sembahyang hajat itu juga kada sunat berjamaah tapi bagus. Jadi ikut imam juga. Allah aku sunat tasbih orang mengikut imam kalau Allahu akbar. Baca juga Allahu akbar kabira. Baca juga doa iftitah. Tuntung doa iftitah, lalu tasbih 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berbuat wala haulaka panjang mana-mana berbuat itu lah. Ingat situ kan dulu. Nah, 15. Tuntung 15, imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Imam tuntung Fatihah, kita baca Fatihah. Imam baca ayat. Ayatnya nang aja tah. Apa ngarannya? Surah-surah handap aja. Nah, kemudian imam tuntung baca surah, kita tuntung baca Fatihah, baca pulang 10 kali, iyalah 10. Nah, jadi waktu berdiri itu 25. Kemudian ruku 10, itidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10. Pas 75. Jadi serakaat itu 75. Rakaat kedua 75 pulang. Nah, 150. Nah, naik lagi 2. Jadi berarti 300 tasbihnya. Jadi kita sekaligus artinya secara kada langsung melaksanakan pesan Nabi Allah Ibrahim, ya kah? Lawan Nabi kita suruh umat pian banyak-banyak bertanam tanaman surga. Ya kah? Apa tanaman surga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu bagus tak? Limbah Isa. Ada juga nang gawe itu limbah Isa. Ada juga kena jajar. Kita tengah malam aja kena. Nah, bisa juga anak tengah malam. Coba tengah malam tuh hati-hati bang, kena mengantuk benar. Nah, jam 2 malam bisa juga terserah lah. Nah, tuntong itu. Kenapa pulang dibaca? Sudah habis sembahyang tasbih, doa ya. Ada doa sembahyang tasbih banyak, beberapa macam. Yang dalam senjata mukmin, dalam kitab Datuk apa tuh? Kitab Kalampayan tuh. Apa ngadanya? Itu ada doa situlah, doa Rijalul Ghaib ngerinya. Bisa. Dalam Imdad tuh ada juga. Doa sembahyang tasbih. Nah, kemudian yang ke-11, Zakara ba'dus sholihin, telah menyebutkan oleh ba'dus sholihin, sebagian orang aulia, apa jar? Annaman qara'a, barang siapa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Allah Yunus nih, sebanyak 2375. Takunu amanan fi dzalikal am, aman insyaallah aman tahun itu minal balaya, dari segala macam bala, bencana, malapetaka, mara bahaya, wal auham, dan segala macam waham. Nah ini baguslah doa Nabi Yunus nih. Dalam Quran tuh ada doa. Amun kita hendak niatakan baca Quran, bapahala tambah pulang pahalanya. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa zannun tu ya Nabi Yunus yang punya nun. Apakah memang ngaran sidin Yunus ada nun, atau zannun tu nang masuk dalam ikan nun, janganlah dimakan ikan, makan. Izzahaba, tatkala beliau zahaba pergi meninggalkan kaum sidin, mughadiban, marah sidin, apa dibawai, diajak kada mau masuk Islam, beriman kada mau, siang malam sidin nah dakwah, dasar Umar sidin kada mau. Akhirnya Nabi Yunus, cuma belum ada perintah, Nabi Yunus keluar. Nah, jika ada perintah, fadzalla an lan naqdiru alaih fanada fi zulumat. Nah, ya nang masuk apa? Ditelan oleh hut, ikan. Fanada fi zulumat, beliau nada memanggil
berdoa kepada Allah fi zulmat, dalam kegelapan, dalam perut ikan. Malam kada tahu malam, kada tahu siang, dalam gelap dalam perut ikan itu. Satu riwayat 40 malam. Nah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain pian ya Allah. Subhanaka, maha suci pian, inni kuntu minaz zalimin, ulun termasuk orang yang menganiaya diri. Artinya belum ada perintah sudah keluar. Saking anunya lawan kaum tadi. Nah, tuh dibaca sidin siang malam, sidin baca situ nya kada dalam perut ikan. Sekalinya apa? Pastajabna lahu, maka kami perkenankan baginya. Tapi siang malam sidin baca lah. Kita 2.300 saja sidin siang malam. Pastajabna wa najainahu minal ghammi, dan kami lepaskan daripada gham, daripada duka cita. Bala tadi dalam perut iwak itu. Nah, ya pas ikannya terdampar di pinggir di pantai itu tak. Nah, situ keluar Nabi Yunus dari perut ikan. Nah, sambungannya wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga kalau ada orang beriman yang mengamalkan membaca doa ini, kami lepaskan juga daripada duka cita. Itu ada disebutkan ujar Nabi kita, ajiban doa Nabi Akhi Yunus sangat ajaib. Kita ini istimewa. Nabi kita mengakui doa saudaraku Yunus itu istimewa. Awalnya tahlil la ilaha illa anta, pertengahannya tasbih subhanaka, ya Allah, penghabisannya pengakuan dengan dosa. Ma da'a bihi makrubun wala mahmumun, siapapun yang duka cita, sakit hati atau apakah ada masalah lah, berdoa dengan itu illa stujibalahu, melainkan diperkenankan. Jadi guru-guru kita manjurkan bagus diamalkan juga saban hari, minimal pagi 3 kali, sore 3 kali, itu paling sedikit. Menenak banyak ada 40. Nah, menenak banyak lagi 164. Tapi ingin 3 kan alhamdulillah dulu lah, 3 pagi 3 sore la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu Nabi betul. Nah, insyaallah dah. Nah, itu dibaca malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang terakhir, yustahabbu fi tilkal lailah, disunatkan malam itu nisfu Sya'ban min qiraatil tertinggal. Min qiraatil Quran, maca Quran, Yasin tadilah. Nyata Yasin itu tadi. Wal iksar minas shalah wassalam. Nah, berbanyak daripada salawat dan salam ala khairil anam. Jadi sedikit tunggal apa? Seraba sedikit, seraba. Tapi ada. Nah, jadi Quran ada, salawat ada. Barang aja salawat, macam-macam salawat, anak dalail kah. Nah, ada jadi mana tuh dalail? Baca malam nisfu Sya'ban, sahataman baca dalail, ada lah, ada di langgar, ada di masjid, sahataman baca lah. Mun sahataman beimbelam ya, tapi sahatam tu ya paling 2 jam dan doa lah. Mun cepat pada sampai sahataman dalail. Nah, baca tu wal istighfar. Nah, istighfar. Wa doa, la siyama doa Nabi Allah Adam. Nah, bagus juga kalau bisa doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Bagus dibaca malam Sya'ban. Nabi Adam, doa Nabi Adam setelah tawaf, 7 kali tawaf, lalu berdoa, Allahumma innaka ta'alamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zurati, ta'alamu hajati fa'atini su'li wa ta'alamu nafsi faghfir dhanbi. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shalihan hatta alam annahu la yusibuni ilm wa raddini bima qadaika. Nah, ujar Tuhan, wahai Adam, qad istajab, aku perkenankan doa ikam, dan siapapun yang berdoa semacam ikam yang baca ini, aku perkenankan jo doanya, aku ampuni dosanya. Dan tu macam-macam sampai wattajartu min kulli wa atathu dunya ragimah, dan insyaallah datang kepadanya dunia dengan hina. Oh, itu anunya di antara apa ngarannya fadilat doa Nabi Adam tadi. Tapi nang nyata nang jelas minta imanan yubasyiru qalbi, iman yang menggembirakan ya kalau. Nah itu nang dibaca banyak-banyak di sini. Wa surat tasbih tadi sudah. Was sadaqah wal ma'ruf
dan macam-macam kebaikan-kebaikan. Wa dzalika bisa semalaman. Summa akalas sahur. Summa yustahabu aklus sahur, makan sahur. Jika puasa Bang, lah binatis siam nahara, dengan niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an-nisfi Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa besok hari nisfu Sya'ban, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatlah makan sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang salihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan bisa menghidupi malam-malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.